कंगना रनावत जिसनों बहुत समझाया गया लेकिन उन्हें समझ नहीं आया, जो हेट स्पीच कर रही सी, कम्यूनल डिसहारमनी फैला रही सी, कदी किसानों को अतवादी दस रही सी, कदी साडियां मावां नूं विकाऊ। और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, सबको जेल में डालो। जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो। ਉਹਦੇ खिलाफ पुलिस स्टेशन 'ਚ ਜਿਹੜਾ मुकदमा दर्ज कराने वास्ते कीता सी और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, वो असी केस कोर्ट 'ਚ पाया सी। अज बहुत वड्डी जित मिली, राहत मिली। ਜਿਹੜੇ मैट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट आ उन्होंने की कंगना रनावत के खिलाफ एक्शन लिया हुण तक, उसकी जानकारी नॉर्थ एवेन्यू पुलिस तो, दिल्ली पुलिस तो मंगी आ और 24 अप्रैल तक का टाइम। कंगना रनावत नूं असीं बड़ा समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। हुण समझावांगे भी, कानून के रस्ते समझावांगे और मुकदमा दर्ज करा के अंदर तक लैके जावांगे। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह एक बार फिर तो हाजिर हाँ इस वेले दे कुछ खास अपडेट लैके हुण दे अपडेट्स की लड़ी दे विच। जिथे अज दे अपडेट्स की लड़ी दे विच तुहाडे लई दीप सिद्धू अते लखा सिधाणा बारे एक चंगी खबर है। उत्थे दोस्तों सुखपाल खैहरा जो कि हमेशा ही किसानी संघर्ष अते होर मुद्दों ते अपनी गलबात तत्थां दे आधार ते जोरशोर तरीके दे नाल रखदे रहिंदे ने, जिन्हां ते कि कल सरकार वल्लों दबाव पाउण दे लई ईडी दे छापे भी मराए गए, उन्हां बारे भी एक खास अपडेट है। ते नाल ही दोस्तों कंगना रनावत जो कि किसानां नूं अते सिखां नूं शुरू तो ही बहुत ज़्यादा गलत बोल रही सी, वो भी एक बड़ी मुसीबत दे विच फस गई है। उस बारे भी खास अपडेट लाइव वीडियो दे विच तुहाडे नाल साझा कीता जावेगा, इसलिए सारे दोस्त वीडियो दे नाल अखीर तक बने रहना। ते वीडियो दे अपडेट्स की लड़ी की शुरुआत करते हुए पहला तुहानूं लै चलदे हां सुखपाल सिंह खैहरा की इस लाइव वीडियो दे विच, जिथे कि उन्होंने कुछ खास गलबात की है। ते उन्होंने दोस्तों ये भी दस्सिया किस तरह सरकार द्वारा उन्हां वल्लों जो किसानी अंदोलन है ते दीप सिद्धू ते लखा सिधाणा की सपोर्ट करन करके उन्हां ते जो कार्रवाई की गई है, उस बारे कुछ बड़े खुलासे सुखपाल सिंह खैहरा ने सामने आके कीते ने। की ने ये खुलासे तुसी आप ही सुन लवो सुखपाल सिंह खैहरा जी तो। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਂ जो कुछ बीजेपी की सरकार ने बदलाखोरी की नीति के तहत कल मेरे परिवार से कई जगह के उत्ते छापे मारे इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट वालों स्पैशल दिल्ली तो ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੇਡ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼, ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਲਿਸ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਟੌਰਚਰ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਸ उन्होंने कई एक्टर्स तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप, दलजीत दोसांझ, बहुत सारे पंजाब के होर होनहार आर्टिस्ट लोगों को ईडी के बहुत सारे नोटिस इनकम टैक्स दी रेड्स हुई होंगे। कल उन्होंने आन के मेरे हकूक के उत्ते डाका मारा, क्योंकि एक पासे पंजाब की विधान सभा का सैशन चल रहा है तो जो सवेरे टीम आई है मैं उन्होंने कहा मैं मैंबर है, मैं फॉर्मल लीडर ऑफ ओपोजिशन है तो मैं अपना विधान सभा का सैशन अटेंड करना, तो तुम मेरी प्रेमिसेस मेरी कोठी मेरे घर में जिन्ना मर्जी सर्च करो, जी सद के सर्च करो, क्योंकि मैं तो कभी कोई मनी लॉन्डरिंग ड्रग मनी ये कोई दूर का सरोकार भी नहीं गा। पर वो टीम
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨਸ ਸਾਰੇ ਰਖਾ ਲਏ, ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਹਿਮ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਕੱਲ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਐਮਐਲਏ ਖਰੜ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਊਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਦੇਖ ਲਈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਰੇਡਡ ਫॉर ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਬਾਰੀ, ਕੋਈ ਚਲੋ 50,000 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 6-7 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਰੰਟ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਲਸ, ਫ੍ਰਿਵਲਸ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਦੀਪ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹਾਮਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ 2 ਡਾਇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ WhatsApp ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਿਮਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ MLA ਆ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਉਹਨੇ 3 ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, WhatsApp ਚੈਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਦੀ ਚੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ 25 ਡੱਬੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਜੂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਦਿਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ? ਔਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ 10% ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਹੁਣ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਭਰਾਂ। ਮੈਂ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਚਸ, ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਬਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਰੇਡਡ ਫॉर ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਣ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾ-ਏ ਖੁਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡਰੱਗਸ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਦਮੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਅਫੈਕਟ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ, ਸਾਈਨਿੰਗ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਐਨੀ ਅਪੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕੱਟਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਝਰ ਇਨ ਉੜੀਸਾ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਇਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਇਨ ਬਿਹਾਰ, ਐਂਡ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਉਹ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਸੋ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਨੀਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੜੇ ਜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਹੇਟ ਮੌਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੋਲਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਦਿਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਿੰਡੇਟਾ, ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਘਿਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਰਥ ਐਵਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆ ਔਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਕਮਲ ਜੀ ਦਾ, ਕਰਤਵ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਮ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਦਾਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਫਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।